چیف جسٹس کو قتل کی دھمکیاں، نائب امیر TLP قانون کی گرفت میں آ گیا۔ پولیس نے ظہیر الحسن شاہ کو کاڑا سے دھر لیا، ملزم نامعلوم مقام پر چھپا ہوا تھا۔ دھمکی دینے پر لاہور کے تھانہ قلعہ گجر سنگھ میں مقدمہ درج، TLP کے 1500 کارکن بھی نامزد۔ FIR میں انسداد دہشت گردی ایکٹ، مذہبی منافرت، فساد پھیلانے اور عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کی دفعات شامل۔ پولیس کے مطابق مقدمے میں اعلیٰ عدلیہ کو دھمکی، کار سرکار میں مداخلت اور قانونی فرائض میں رکاوٹ ڈالنے کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں۔ پریس کلب کے باہر احتجاج میں پیر ظہیر الحسن نے اعلیٰ عدلیہ کے خلاف نفرت پھیلائی تھی۔ کسی کو حق نہیں عدالتی فیصلے پر قتل کا فتویٰ جاری کرے، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سخت پیغام۔ پریس کانفرنس میں کہا، دھمکیوں پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ریاست کسی کو یہ اجازت نہیں دے گی کہ جو منہ میں آئے بول دے۔ ریاست کے اندر ریاست بنانے اور فتوے دینے کے کلچر کی ہم سب کو مذمت کرنی چاہیے۔ قانون ہاتھ میں لینے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف بولے کہ ریاست قتل کی دھمکیوں اور فتووں کا جواب دے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بولے کہ حکومت چیف جسٹس پاکستان کے خلاف نفرت پھیلانے والوں کے خلاف دیوار بنے گی۔ اسٹیٹ بینک کا شرح سود 1% کم کرنے کا اعلان، شرح سود 20.5% سے کم ہو کر 19.5% ہو گئی۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی اجلاس کے بعد گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے بتایا، مہنگائی کی شرح 38% کی بلند سطح سے نیچے آئی ہے، جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ 3 ماہ بعد ستمبر میں نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا جائے گا۔ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اس سال کافی کم ہوا ہے۔ اس سال اس کا نمبر صرف $70 کروڑ ہے۔ اس میں مسلسل بہتری آ رہی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی بہتری آئی ہے۔ پاکستان کی ریٹنگ BBB+ ہونا درست معاشی پالیسی کا عالمی اعتراف ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فش کی طرف سے پاکستان کی ریٹنگ CCC+ کرنے کا خیر مقدم۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور مالیاتی ٹیم کی محنت اور کاوشوں کو سراہا، کہا امید ہے کہ IMF کے نئے پروگرام سے پاکستان کی معاشی بہتری اور سرگرمیوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بولے، فش کے ساتھ تفصیلی بات چیت ہوئی ہے، ہمیں یہ IMF پروگرام آخری کرنا ہے۔ کریڈٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی سے روپے کی قدر مستحکم ہوئی ہے۔ جماعت اسلامی کے مہنگائی اور مہنگی بجلی کے خلاف راولپنڈی میں دھرنے کا چوتھا روز۔ جب تک مطالبات پورے نہیں ہوں گے ہم کہیں نہیں جائیں گے، حافظ نعیم الرحمان کا 2 ٹوک اعلان۔ دھرنے کے شرکا سے بولے، معاہدے کھلنے پر تمام مافیا سامنے آ جائیں گے۔ پاکستان میں لوگوں کی تنخواہوں سے زیادہ ان کا بجلی کا بل آ رہا ہے۔ خواتین اپنے زیورات بیچ کر بجلی کا بل جمع کروا رہی ہیں۔ یہ نہ ہو بل جمع نہ کرانے کا اعلان کر دوں۔ حکومت مذاکرات بھی کرتی ہے اور ہمارے قافلے بھی روکتی ہے۔ حکومت رکاوٹیں ڈال کر اپنے لیے حالات خراب کر رہی ہے۔ پرامن رہنا چاہتے ہیں، رکاوٹیں آئیں تو ہٹا دی جائیں گی۔ ملک تصادم کا راستہ برداشت نہیں کر سکتا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا دوسرا مرحلہ، الیکشن کمیشن نے PTI کے اراکین کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب سے 29، خیبر پختونخوا سے 58 اور سندھ سے 6 ارکان صوبائی اسمبلی کو PTI کا رکن تسلیم کر لیا۔ PTI نے پنجاب کی 24 خواتین کی مخصوص نشستوں کی لسٹ الیکشن کمیشن میں جمع کروا دی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، عائشہ علی بھٹا، طیبہ امرین، کلثوم اکرم، سائرہ رضا، فرح آغا کے نام شامل۔ PTI کا مخصوص نشستیں 9 مئی کو جاں بحق کارکنوں کے اہل خانہ کو دینے کا فیصلہ۔ بانی PTI کی جاں بحق کارکنوں کے اہل خانہ کے نام فہرست میں شامل کرنے کی ہدایت۔ 9 مئی کو جاں بحق کارکن جاوید آقا خیل، سکندر، محمد بلال، ابرار احمد اور جاوید گل کی بیواؤں کو مخصوص نشستیں ملیں گی۔ حکومت سے بات تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہوگی۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کا حکومت کی پیشکش پر جواب، کہا فائر وال ہمارے لیے لگائی جا رہی ہے، یہ ان کے خلاف استعمال ہوگی۔ حکومت 9 مئی کے مقدمات میں ہمیں سزائیں دلوانا چاہتی ہے۔
हमारे खिलाफ तमाम मुकदमात जाली हैं। बानी पीटीआई का मुतालबा है जुडिशल कॉम्प्लेक्स और दीगर जगहों की सीसीटीवी सामने लाई जाएं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले, किसी पार्टी पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। बानी पीटीआई ने कहा, किसी इदारे की सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। पीटीआई के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने शेर अफजल मरवत और फवाद चौधरी को प्लांटेड आदमी करार दे दिया। कहा, बानी पीटीआई को शेख रशीद और फवाद चौधरी ने इस्तीफा देने, असम्बलियां तोड़ने पर मजबूर किया। बानी पीटीआई से जो मुलाकात करते हैं वो इनसे मिलने वाली हिदायत की मुख्तलिफ तशरीह करते हैं। कुछ लोग अपनी ज़ाती तशहीर के लिए ऐसा करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मुतल्लिक तशवीश और शक है कि वो पार्टी से मुखलिस नहीं। जो पार्टी के लिए नुकसानदेह थे उनको काफ़ी हद तक साइड लाइन कर दिया है। नए तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज़ की तौसी। एहतसाब अदालत के जज का मुल्जिमों को तफ्तीशी पेशरफ्त रिपोर्ट के साथ 8 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उरूबा की रिहाई का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने उरूबा कोमल को 50,000 रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। असलहा बरामदगी केस में पीटीआई कोऑर्डिनेटर अहमद वक्कास के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एटीसी जज ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। गवर्नर केपी की वज़ीर आला अली मीन गंडापुर पर लफ्जी गोलाबारी इस्तीफे मांग ली। कहा कि अली मीन अगर सूबे के हालात ठीक नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें। वज़ीर आला ने कहा था, गवर्नर की वजह से उन्हें ज़हनी कोफ्त उठाना पड़ी है। वज़ीर आला से ना आए वहाँ उनका ज़हनी इलाज मुफ्त कराता हूँ। पीटीआई पर अब ये नौबत आ गई है कि एहतजाज भी नहीं कर सकती और कहती है कि एहतजाज की इजाज़त नहीं मिलती। वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब स्पेशल ब्रांच हेडक्वार्टर पहुँच गई। 4 प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। कहा, स्पेशल ब्रांच को दौरे जदीद के तकाज़ों से हमाहंग करने के लिए तमाम तर वसाइल मुहैया किए जाएंगे। सिक्योरिटी के उमूर की अंजाम दही के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस ऑटोमेशन से इस्तेफादा किया जाए। महंगाई के खात्मे के लिए बुलाए गए इजलास में अशिया खुरोनोश के निर्ख मुनासिब रखने की हिदायत। कहा, आवाम पर महंगाई का बेजा बोझ डालने की इजाज़त नहीं देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 5 रुपये 50 पैसे तक कमी मुतवक्के है, जबकि डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 11 रुपये तक कमी का इम्कान। मिट्टी का तेल 5 रुपये 84 पैसे, लाइट डीजल 5 रुपये फ़ी लीटर तक सस्ता होने की उम्मीद है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल एडहॉक जज बन गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा ने हल्फ लिया। दोनों एडहॉक जजेस की तैनाती 1 साल के लिए की गई। हल्फ बर्दारी तकरीब में वकला और जजेस की फैमिलीज शरीक हुई। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 3 अलग अलग ऑपरेशंस में 5 दहशतगर्द हलाक। केपी के पुलिस का कांस्टेबल अबरार हुसैन शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक जिला मोहम्मद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में फितना अल ख्वारिज के कारी समेत 3 दहशतगर्द, जबकि डेरा इस्माइल खान में खारजी सिफ्तुल्ला मुल्ला मंसूर को हलाक और 3 को जख्मी कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह असलहा, गोला बारूद और धमाकाखेज मवाद का जखीरा बरामद कर लिया गया। तमाम नाराज रहनुमाओं से बातचीत करने के लिए अभी भी तैयार हैं। मारंग बलोच आई बैठकर बातचीत करें, उनकी बात सुनेंगे, लेकिन किसी को हुकूमत पर कब्जे की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का 2 टोक ऐलान। कहा, सूबे का अमन तबाह करने वालों को निशान इबरत बना दिया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। पुरम लोग मुंह नहीं छुपाते फिरते। बलोचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। पीपल्स पार्टी का मंशूर ही जमहूरी इक़्तिदार का फ़रोग़ है। हमारी मसलहत पसंदी को कमज़ोरी न समझा जाए।
मुआशी ट्रैक पर उम्दा कारकर्दगी, फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर करके CCC+ कर दी। एलामी के मुताबिक पाकिस्तान की रेटिंग 7 माह के बाद बेहतर की गई है। इससे पहले दिसंबर 2023 से पाकिस्तान की रेटिंग CCC थी। दर्जाबंदी में बेहतरी की वजह IMF का नया कर्ज प्रोग्राम है। क्रेडिट रेटिंग बेहतरी से पाकिस्तान का आलमी मार्केट में एतमाद बहाल होगा। आलमी मालियाती इदारे कर्ज देने में पाकिस्तान पर एतमाद करेंगे और आलमी मार्केट बॉन्ड्स का इजरा बेहतर हो सकेगा। तेल और गैस के शोबे से अच्छी खबर। केपी में टोल ब्लॉक से तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त। टोल ब्लॉक में रज़गर 1 वेल से 20 MMCFD गैस दरियाफ्त कर ली गई। रज़गर वेल से 250 बैरल यौमिया तेल भी दरियाफ्त कर लिया गया। इलाके से मज़ीद दरियाफ्तों का भी इम्कान है और मकामी वसाइल से ज़रूरियात पूरी करने में मदद मिलेगी।